کہ کسی نہ کسی جگہ آپ کی زندگی کے اندر رکھنا ہے. کس کی زندگی کے اندر کیا ہے؟ رکھنا ہے. تو آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ مسیحی روزہ ہے. کیا ہے جی؟ مسیحی روزہ. مسیحی روزہ ایک روحانی دروازہ ہے. کیا ہے جی؟ روحانی دروازہ. آج کتنے لوگ خوش ہیں؟ ہاللویا. سب خدا کی جلال کی زوردار تعریف. آج ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کلام مقدس کی طرف پڑھیں گے. میرے ساتھ نکالیے گا پرانا عہد نامہ مقدس یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب یعنی 52 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم اس کی 9 آیت کے آخر تک کلام پاک کی شہادت حاصل کریں گے. ہاللویا. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے گلا پھاڑ کر چلا. کیا کر کے چلا؟ گلا پھاڑ کر چلا. دریغ نہ کر. کیا نہ کر؟ دریغ نہ کر. نصیحت کی معنی اپنی آواز بلند اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور شکوک کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. ان کے گناہوں کو کیا کر؟ ظاہر کر. روزہ بروس میرے تعلق ہے اور اس نام کی مانت جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا. میری راہ کو دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں. وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. آگے سننے والی بات ہے، غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال نہیں آتا. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤں کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے، جوئے کے بندھن کھولے اور مظالموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے اسے پہنائے، اور جو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانت پھوٹ نکلے. صبح کی مانت کیا ہوگا؟ پھوٹ نکلے. اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہو. تیری صداقت تیری حرابت ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جان پر تاکہ برکت. آمین. تو میرے ذہن آج میں آپ سے بات پوچھ کر آگے بڑھوں گا کہ اگر آج خدا ہماری عبادت
ہماری دعائیں اور ہمارے روزے دیکھے تو کیا وہ خوش ہوگا؟ یہ آپ سے میں سوال ہے. جہاں ممکن ہے کہ ہم عبادت تو کر رہے ہوں مگر ہمارا دل کہیں اور ہمارا دل کہیں اور. کئی دفعہ انسان خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، گیت بھی گاتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، مگر اس کے دل کے اندر ایک خاموش جنگ چل رہی ہوتی ہے. خاموش ہے کدھر اندر؟ دل کے اندر. اس کے اندر دل کے اندر. میرے سے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو شاید مسکرا رہے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں. اندر سے کیا ہو چکا ہے؟ ٹوٹ چکے. کچھ چیز ایسے بھی ہیں جو خدا کے قریب آنا چاہتے ہیں مگر لگتا ہے کہ وہ خدا سے کہتے ہیں ہم بڑی دور چلے جائیں. اور آج یہ وہ لمحہ ہے خدا کا کلام ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ آج ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ اگر آئے ہیں یہاں پر اس کی آواز اپنے اس کے خادم کے وسیلہ سے سننے کے لیے آئے ہیں تو ہم کچھ پانا اگر چاہتے ہیں پر نہیں پاتے تو میرے زندگی کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی جگہ آپ کی زندگی کے اندر رکھنا ہے. کس کی زندگی کے اندر کیا ہے؟ رکھنا ہے. تو آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ مسیحی روزہ ہے. کیا ہے جی؟ مسیحی روزہ. مسیحی روزہ ایک روحانی دروازہ ہے. کیا ہے جی؟ روحانی دروازہ جس کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کے بوجھ سے آزادی پا کر خدا کے قریب آ سکتا ہے. کس کے قریب آ سکتا ہے؟ خدا کے قریب آ سکتا ہے. روزہ صرف بھوک برداشت کرنے کا عمل نہیں بلکہ دل کے ٹوٹنے، توبہ کرنے اور خدا کی حضوری میں واپس آنے کا راستہ ہے. آمین. اور بائبل میں مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو رد نہیں کرتا جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس کے پاس آتے. اس دل کے ساتھ ٹوٹے ہوئے دل کے پاس آتے اور وہ انہیں بحال کرتا ہے، نئی زندگی عطا کرتا ہے. تو میرے ذمہ روزہ توبہ کا دروازہ کھولتا ہے. کس کا دروازہ کھولتا ہے؟ توبہ کا. اگر ہم میرے ذمہ ایک حوالہ دیکھیں روئے نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اس کی 13 پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے. کس کو چاک کر کے؟ دلوں کو چاک. پرانے احناموں میں کیا تھا؟ پرانے احناموں میں کیا تھا؟ تو میرے سے میں کہہ رہا تھا کہ ہم اگر روئل نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اس کی 13 پہ پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر آج خدا فرما رہا ہے کہ کس طرح کا روزہ آپ نے رکھنا ہے، کیسے روزے میں ٹھہرنا ہے. اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو. کس کی طرف متوجہ ہو؟ کیونکہ وہ مہربان، رحیم اور مہربان اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز ہے. کیا نازل کرنے سے باز رہتا ہے؟ عذاب. تجھے ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی روزہ صرف رسم نہیں بلکہ دل کی سچی توبہ ہے. دل کی سچی توبہ ہے. اور جب انسان اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ خدا کے حضور آتا ہے تو خدا اسے معاف کر کے نئی امید عطا کرتا ہے، نئی جفتجو عطا کرتا ہے جو انسان کو مجوسی سے باہر نکالتی ہے، دنیا داری سے منہ موڑنے کے لیے تیار کرتی ہے. روح القدس کی آگ اس کے دل کے دروازے کو کھولتی ہے اور گھٹنوں کے بھال ہوتا ہے، گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ خداوند میں دنیا داری کے اندر تھا لیکن آج تیرا پاک روح مجھے چھوئے، میرے دل کا دروازہ کھولے اور تیری پاک صلیب کے پاس آ. ہاللویا. تو اگر آج آپ اپنی مرضی کا اگر روزہ رکھتے ہیں اور برکتیں بھی مانگتے ہیں اور رہائی بھی مانگتے ہیں اور برکت اور رہائی نہیں مل رہی تو میرے ذریعے ہماری جانیں جہاں ایسا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ کسی راستے کے اندر گڑبڑ ہے. راستے کے اندر کیا ہے؟ گڑبڑ ہے. ضرور ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ وجہ ڈھونڈیں جہاں پر ابلیس کا رکھنا ہے. ابلیس کا کیا ہے؟ رکھنا ہے. اگر آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں
खैरात भी दे रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, घुटनों के बल होकर आंसू भी बहा रहे हैं, लेकिन दुआ के बाद अगर आप दुनियादारी के अंदर चले जाते हैं, बीमार है तो गैर मबूदा की तरफ भाग जाते हैं, बीमार है तो खुदा की हजूरी को छोड़कर आप किसी और की तरफ जाते हैं, तो फिर ये आपकी सबसे बड़ा जिंदगी में रखना ही नहीं। और मेरे जिलो, इसलिए मेरे जिलो खुदा के कलाम के अंदर लिखे कि वो रोजा रखे जो खुदा को पसंद है। अगर हम जसाया 52 बाप ने पढ़ा है तो मेरे जिलो में बनी इसराइल की जिंदगी की हालत बयान करने वाला कि उनकी हालत क्या, उस वक्त बनी इसराइल ज़ाहिरी तौर पर बादत गुजार नजर आते थे, वो ये भी गीत गाते थे, मैं खुश होया जो मैंने आखन लगे आओ हवा दे घर चलिए। तो मेरे तो वो हैकल में जाते थे, इबादत करते थे और रोजे भी रखते थे, मजहबी रस्मात भी अदा करते थे, लेकिन उनके दिल खुदा से दूर। और जिन्हें बातें चुकना है को नहीं होता था दिल दोस्त। और मेरे जिलों को समझते थे सिर्फ मजहबी रस्में अदा क्या है, मजहबी रस्में अदा। आज बहुत से लोग हैं वो अक्सर खातमों को ये बात बताते हैं कि साढ़े बाप दादा इस मिशन से उस मिशन को निकल रहे हैं। मेरे से तो ये मिशन इंसान की बनाई है, किसने बनाई है? इंसान की बनाई है। रूह कुदस की एक ही मिशन है कि आपके दिल के दरवाजे को खोलता है और यीशु मसीह के वसीला से आपको आसमान की बादशाही में दाखिल करता है। ये मिशन है। मिशन ये नहीं कि मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मिशन ये नहीं मैं कैथोलिक हूँ, मिशन ये नहीं मैं यूपी हूँ, बल्कि मिशन ये है कि आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं और आप उसके लहू से उसने अपनी कीमत अदा की है। और जब कीमत अदा है तो फिर आप खरीदे हुए क्या है? तो फिर पात्री ने खरीदा या यीशु ने खरीदा? लेकिन आप खरीदे हुए हैं, लेकिन यीशु आपको कभी भी गुलाम नहीं कहता, बल्कि वो क्या कहता है कि तुम मेरे बेटी और बेटियां, तुम शाही कहनों का फिरका। अपने मुकाम को देखें, आप शाही कहनों का फिरका है तो आप किस तरह करोगे? आमीन। तो मेरे जिलो और मगर उनकी जिंदगियां बनी इसराइल की जिंदगियों में रास्तबाजी और पकीजगी मौजूद नहीं, रास्तबाजी और पकीजगी मौजूद नहीं रही। वो खुदा को तलाश करने का दावा तो करते थे, मगर हकीकत में अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। उनके रोजे सिर्फ एक मजहबी रवायत बन चुके थे, ना कि दिल की सच्ची तौबा और खुदा के साथ रफाकत का जरिया। तो मेरे दोस्त वक्त बनी इसराइल की हालत क्या थी? उस दौर में मुआशरे के अंदर जुल्म और नाइंसाफी फैल गई, जुल्म और नाइंसाफी फैल गई। अमीर लोग गरीबों पर जुल्म करते, अमीर लोग क्या करते थे? गरीबों पर जुल्म करते, मजदूरों के साथ ज्यादती की जाती थी। और आज भी बड़े आए ठेकेदार नजर आते सन, मिस्त्रियां काम मजदूर को 6 दिन करवा लिए, क्यों 8वें दिन 7वें दिन पैसे देने की बारी आई है, आप घर पहुंचा मजदूर को कॉल की हुई है, मैं इस जगह पे आके मेरे को पैसे दे। जब मजदूर आता है, मजदूरी करता है, इसका हक बनता है जहां पर मजदूरी की जाए, आप उसको उसकी मजदूरी का हक अदा करें। अगर आप कहें कि मैं रोजे भी रखता हूँ, मैं ठेकेदार भी हूँ किसी काम का, अगर आप मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि आप खुदा के घर के अंदर भी रखना पड़ता। हमें तो मेरे लोग अमीर लोग गरीबों पर जुल्म करते थे, मजदूरों के साथ ज्यादती की जाती थी, कमजोर और मुहताज लोगों को नजरअंदाज किया जाता था, लोगों के दरमियान झगड़े, नफरत और गर्जी आम थी। लोग एक तरफ इबादत करते थे और दूसरी तरफ दूसरों के साथ नाइंसाफी करते थे। यही वो दोगलापन खुदा को ना हमारा भेजता था कि बनी इसराइल का गलत रवैया क्या था कि बनी इसराइल हराम थे, मगर उन्हें खुदा की तरफ से बरकत महसूस नहीं होती, बरकत महसूस है। और अक्सर सालों सुना मिलदियां ने कि सारा टब्बर कमान वाले घर च बरकत, सारा टब्बर कमान वाले घर च बरकत नहीं। अगर बरकत नहीं तो रखना तुम लभो, फिर रखना है खुदा की रुपये की बरकत।
खुदा थोड़े थोड़े बरकत। अगर आटे की मट्टी और तेरी कुप्पी ते खादम दबा कर रहा है तो फिर बरकत क्यों नहीं आ रही है? मतलब है कि त्याड़ी हथ दी थैली थैली के अंदर कोई सुराख है, ਇਹਦੇ कोई आप जोइया है नहीं, ਇਹਦੇ कोई प्रॉब्लम है। अगर मेहनत करे, मेहनत का खुदा जन्म दे, रोजा रखो बड़ा खुदा तेरा दरवाजे ना खोले। उस वक्त दरवाजा खोलता है जब हम माँ बाप को प्यार करते हैं, बहन भाइयों को प्यार करते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को पूरा हक देते हैं, उस वक्त बरकत घर में कायम रहती है। वरना रखनों की वजह से इब्लीस आपके घर के अंदर डांस करेगा। क्या करेगा? भावे नजर आए या ना नजर आए, माड़ी माड़ी गल तो लड़ाई, माड़ी माड़ी गल तो की होएगा लड़ाई। असि रोजा रखे सी, लड़ाई हजे भी नहीं गई, लेकिन रोजा ते रखे सी, भैड़े काम नहीं छड़े। रोजा रखे सी ते भैड़े काम नहीं छड़े, ऐब जोइयां नहीं छड़ियां, लानतां नहीं छड़ियां, नशेबाजियां नहीं छड़ियां। छड्डोगे ते फिर बात ही आंदी है। रोजे नाल अपने जिस्म नूं जिवें मर्जी तकलीफ दित्ती है, रूह ते तुहाडी उत्थे ते उत्थे ही होनी। मेरे जिनो बनिस्बत हैरान इसीलिए थे, हम रोजा भी रख रहे हैं, साड़ी सुनी नहीं जाती, साड़ी सुनी नहीं जाती। वो शिकायत करते थे, क्या करते? शिकायत करते थे हम रोजा रखते हैं मगर खुदा हमें क्यों नहीं देखता, कहना खुदा क्यों नहीं वेंदा, सानू क्यों नहीं रहाई। तो मेरे जो 58 आयत के अंदर पता क्या लिखा हुआ है? खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे। हालेलुया। 40 रोजे, 40 बंदा रोजा रखे ते बाकी दिन जेड़े है वो दुनियादारी सरदारी ते दावा करे मैं 40 रोजा, एक दिन का 40 रोजा रखा, मैं 21 दिन का रोजा रखा, मैं 3 दिन का रोजा रखा और मैं 2 दिन का 3 दिन का रोजा रखा। मैं पीछे बैठ आ रहा तक तुहानू एक ते लियावां, किते ते लियावां, एक ते लियावां ते काम जिंदगी च ठीक ना होए ते दिल दे विच ओही मैल ढकी होए ते फिर ऐसा नहीं। यीशु ने कहा था कि मैं हमेशा की जिंदगी की रोटी, अगर जेड़ी रोटी आटा जो मट्टी के पा दो गरद अगर होए तो आटा पा लो नहीं पाओ। अगर दिल में गरद है, गुनाह है, तो वो रोटी इसके अंदर नहीं ठहरेगी। यीशु कभी भी कहने को रोटी के अंदर नहीं आ। हमें ये कलाम है, ये क्या है? कलाम है। और आगे लिखा है हमने किस लिए रोजा रखे तो तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया। किसको दुख दिया? अपनी जान को दुख दिया। जब तक ख्याल में नहीं लाता तो मेरे दिलों उनका मसला ये था कि वो समझते थे कि सिर्फ रस्म अदा करने से खुदा खुश हो जाए, रस्म अदा करने से खुश हो जाए। ऐ बोल दो रस्म ही अदा की, बहुत सारी चर्चा ते मकसद की लाई राख लगे। ये रस्म है, क्या है? रस्म है, लेकिन दिल च गुनाह सन। जी सन, दिल में गुनाह थे। रस्म पानी के साथ फिर धुल जाती है, लेकिन गुनाह मेरे से गुनाह वाला दिल हमेशा इंसान के अंदर रहता है जब तक सच्ची तौबा ना की जाए, दिल को गुनाह से पाक ना किया जाए, यीशु मसीह के लहू को ना माथे पर लगाया जाए, बॉडी पे लगाया जाए, उस वक्त खा कुछ नहीं करता। ये रस्म है। ये क्या है? एक रस्म। तो मेरे से मगर खुदा उनके दिल किरदार और रवैया ये देख रहा था। अब हम सीखेंगे कि खुदा जी कलाम इनको क्यों दे रहा था, बनी इसराइल से क्यों अपने खादम के वसीला से कलाम कर रहा था। खुदा ने ये कलाम 3 बड़ी वजूहात की वजह से दिया। मजहबी मुनाफिकत को ज़ाहिर करने के लिए, मजहबी मुनाफिकत को ज़ाहिर करने के लिए बनी इसराइल को दिखाना चाहता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी इबादत कर रहे हैं, मगर उनकी जिंदगियों में रास्तबाजी मौजूद नहीं, उनकी जिंदगियों में रास्तबाजी मौजूद नहीं। खुदा चाहता है कि वो रस्मों से निकलकर सच्ची रूहानियत को अख्तियार करे। आमीन। नंबर 2, सच्चे रोजे की तालीम देने के लिए खुदा ने वाज़ेह किया कि पसंदीदा रोजा वो है जिसमें जुल्म खत्म हो। जिसमें क्या खत्म हो? जुल्म खत्म। कमजोर लोगों की मदद की जाए, दिल में रहम और मोहब्बत पैदा हो, गुनाह से तौबा की जाए। खुदा रोजे को सिर्फ भूख बर्दाश्त करने का अमल नहीं बल्कि जिंदगी की तब्दीली का जरिया बनाता है। इसकी तब्दीली, जिंदगी की तब्दीली। आमीन। नंबर 3, बहाली और बरकत का रास्ता दिखाने के लिए ये कलाम सिर्फ तंबीह नहीं बल्कि वादा भी था कि खुदा ने बताया कि अगर लोग सच्चे दिल से उसकी तरफ रजू करें
تو ان کی روحانی روشنی ظاہر ہوگی. ان کی روحانی روشنی یسوع نے کی کیسے؟ تم دنیا کی کیا ہو؟ نور ہو. اور نمک کا بھی نام کیا؟ نمک کا بھی نام. اگر نمک پہ نمکینی چلی جائے تو پھر اگر گھر چ بھی نمک لا کے آؤ, اگر ہانڈی دے وچ تسی پاؤ, اگر پتھر ہی چٹا پھٹیا ہے تو نمک پھاڑ کے پا دو این سمجھ کے, تو ہانڈی کو مزیدار کرے؟ کبھی نہیں کرے گا. اگر ہم مسیح ہیں, روحانی فرقے کے لوگ ہیں, تو روحانی لوگوں کے اندر ہی وہ نمک کلام کی نمکینی نہ آئے تو ہم دوسروں کو نمکین کریں؟ بتائیں مجھے, نہیں ہوگا. اسی اپنا بھی پٹھا پاواں گے تے نال دوجیاں دا بھی پاواں گے. انہاں کہنا بندے پہلے انہاں دا ٹھیک دے کہندے سن بڑا سنیا سی انہاں دے منہ چ راستہ بازی ہے, جدوں کلام کرتے ہیں تو معجزات ہوندے ہیں, لیکن یہ تو پہلے ٹکے ساڈے نال بھی ٹکے میرے تو تبدیلی لائی اپنے اندر, اور آپ وہ نمک پائے جو خدا کو پسند ہے. تو نمبر 4, اسلام کا جو وقت بنی اسرائیل کے لیے مقصد تھا کہ خدا اپنی قوم کو واپس اپنی طرف بلانا چاہتا تھا, تو وہ چاہتا تھا کہ وہ صرف مذہبی قوم نہ رہے بلکہ راست باز قوم بنے. خدا چاہتا تھا کہ ان کی عبادت اور ان کی زندگی ایک جیسی ہو جائے. نمبر 5, اسلام کا آج کے ایمانداروں کے لیے کیا پیغام؟ میں نے حوالہ پڑھا, ہمارا بڑا لفظ ہے, اگر ایت بائی ایت اس کو کھولا جائے پورے کینڈیڈیٹ کا میسج پر, لیکن آج اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہے, کیا جات پانا چاہیے. تو یہ کلام صرف بنی اسرائیل کا نہیں بلکہ ہر دور کے ایمانداروں کے لیے ہے. آج بھی انسان عبادت تو کرتا ہے مگر دل میں سختی, نفرت اور جھوٹ گردش باقی رہ جاتی ہے, اور خدا آج بھی یہی چاہتا ہے کہ عبادت دل سے ہو, عبادت دل سے ہو, روزے زندگی کو بدلے, ایمان کردار میں ظاہر ہو, اور خدا کی محبت دوسروں تک پہنچے. یہ خدا کی مرضی ہے. سانو اپنی ذات کا بندہ نظر آ جائے نا بلادری دے وچوں, اے جی مٹو آ رہا ہے, اسی سارے بھول جاندے ہیں. مٹو نو سب تو پہلا مٹو اگے آ جائے سینے نال, پٹی آ جائے, پٹی سانو نظر آ جائے, اسی پٹی نو گڑے لا کے اسی خدا نے بھی بھول جاندے. انہوں پھر چاہ کے چنگی طرح کٹے اچھے بہ دوجے دی خیر تو ایتھے بہ, ہو سکتا ہے تیرنا میری رشتہ داری داری گولی نہیں کرے. خدا ایسی رشتہ داری نہیں مانگتا, خدا ذاتوں کو نہیں دیکھتا. اے ساڈیاں ذاتاں نے, اے مٹو ہے, پٹی ہے, سوترا ہے. خدا کی ذات ایک ہی ہے کہ میرے لوگ میرے نام سے کہلائے جائیں, میرے نام سے نظر آئیں, ان کے اندر روح القدس کی آگ بھرتی رہے تاکہ یہ اور لوگوں کو بھی اس کلیسیا کی جماعت کے اندر لے کر آ جائے. تو میرے لوگ خدا ایسا روزہ نہیں چاہتا جو صرف رسم بن جائے. خدا کہہ رہا ہے کہ لوگ ایسا روزہ رکھے اور رکھتے تھے مگر پھر بھی اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے اور دوسروں پر ظلم کرتے تھے اور جھگڑے کرتے تھے. اور آج بھی بہت سے لوگ عبادت تو کرتے ہیں مگر ان کے دل معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, دوسرے کو کیا کرنے کے لیے تیار نہیں. اور میرے لوگ اور ان کے رویے میں نرمی نہیں ہوتی اور وہ دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. اس لیے خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی روزہ صرف ظاہری عبادت نہیں بلکہ دل کی تبدیلی کا نام, کیونکہ خدا انسان کے الفاظ سے زیادہ اس کے دل کو دیکھتا ہے. تو میرے جو خدا ایسا روزہ چاہتا ہے جو گناہ کی زنجیروں کو توڑے دے اور بوجھ اٹھانے والوں کو آزاد کیا جائے. اور یہ پیغام آج کے ایمانداروں کے لیے میں تو بہت گہرا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ گناہ, نشے, مجوسی, نفرت اور روحانی کمزوریوں کے بوجھ کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ روزہ انسان کو ان زنجیروں سے آزاد کرے تاکہ وہ نئی روحانی زندگی کا تجربہ کرے اور خدا کی روح القدس کو اپنی زندگی میں محسوس کرے. آمین. تو میرے لیے خدا ہماری مذہبی سرگرمیوں کی ضرورت نہیں ہے, خدا کو ہمارے دل کی ضرورت ہے. خدا کو ہمارے دل کی ضرورت ہے کیونکہ خدا صرف یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. کہنے تسی کرن کی دے ہو کلام کیا نہیں کر رہا. اگر بنی اسرائیل کی حالت بیان کی جا رہی ہے, آج اسی روحانی اسرائیل, آج کی روحانی اسرائیل خدا دے لوگ
आमीन। अगर वो जंगली ज़कून है तो खुदा का कलाम, वो ज़कून है तो खुदा का कलाम हमें जंगली ज़कून कहता है। कौन सा ज़कून? जंगली ज़कून। हम उस दरख्तों के अंदर शाही रवान दी गई, लगाई गई। अगर खुदा ने उस दरख्त को नहीं छोड़ा तो आप कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप खुदा की हजूरी के अंदर वो रोजा नहीं रखते जो खुदा को पसंद है, मजहबी रोजे को अपने दिल से निकाल दे। तो मेरे लोगों, बाज़ बात हम खुदा के करीब होने का दावा करते हैं मगर हमारे दिल में माफी नहीं, हमारे दिल में माफी नहीं। हम रोजे रखते हैं मगर किसी के साथ दिल में कड़वाहट होती है। हम इबादत करते हैं मगर किसी जरूरतमंद को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वो लम्हा है जब खुदा ने अपनी कौम को जगाया। खुदा ने फरमाया सच्चा रोजा वो नहीं जो तुम्हारे जिस्म को भूखा रखे, बल्कि वो है जो तुम्हारे दिल को तब्दील करे, बदल दे। और वो है जो जुल्म को खत्म करे, और वो है जो टूटे हुए लोगों को उठाए, और वो है जो मोहब्बत को जिंदा करे। और आज भी खुदा यही पैगाम देता है अपने खात्मों के वसीला से कि आज यहाँ कोई ऐसा अजीज बैठा हो सकता है जो दिल में कह रहा हो कि मैं बहुत दूर जा चुका, मैं बहुत दूर जा चुका। जो सच्चाई के साथ उसके पास आएगा, और जब कोई शख्स सच्चे दिल से खुदा के पास आता है तो खुदा सिर्फ उसे माफ नहीं करता बल्कि उसे बहाल करता है। और कलाम हमें वे ये भी दिखाता है कि जब कौम बदलती है तो खुदा भी अपने बंदे खोल देता है। आमीन। इसलिए खुदा फरमाता है अगर तुम सच्चे रोजे रखो तो तुम्हारी रोशनी सुबह की मानत चमकेगी। सुबह की मानत क्या हो जाएगी? चमकेगी। तुम्हारी शिफात ज़ाहिर होगी, तुम्हारी दुआ सुनी जाएगी, और तुम्हारी जिंदगी एक सहराब बाग की मानत हो जाएगी। ये सिर्फ एक वादा नहीं कि खुदा के दिल की ख्वाहिश है, ये खुदा के दिल की क्या है? ख्वाहिश है। आज मुबारक कॉलोनी की कलिसिया नहीं बल्कि हर जगह जहां जहां ये मैसेज की आवाज पहुंच रही है, खुदा आज आपको भी ढूंढ रहा है कि रस्मों से आगे बढ़े और रस्मों से निकल कर हकीकत में खुदा के पास आए। क्योंकि खुदा एक ऐसी कलिसिया चाहता है जो सिर्फ इबादत ही ना करे बल्कि बदल जाए। क्या हो जाए? बदल जाए। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚ ਪੈਬਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਬਲਾ, बहुत सारे सवाल सामने सुनने के लिए आए। उन्हें कहा कईयां ने भी जवाब दिया भाई ये बाइबल सानू समझ नहीं आती, ਅਸੀਂ कैथोलिक ਅਸੀਂ अपनी कैथोलिक बाइबल पढ़ ली। मेरे से कैथोलिक बाइबल नहीं है कि खुदा का कलाम है। क्या है जी? ये खुदा का कलाम है। चाहे वो कैथोलिक बाइबल है, चाहे प्रेस्बिटेरियन की वजह से निकली है, बाइबल सोसाइटी से कोई बाइबल आई है, ये खुदा का कलाम है। ये जिंदगियों को तब्दील करने वाला कलाम। ये सिर्फ कैथोलिक नहीं, यूपी का नहीं, मेरे तो प्रेस्बिटेरियन का नहीं, ये खुदा का जिंदा कलाम है जो कोई सीना पर भी ललकारता था, हुक्म देता था कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का और मेरा जुआ हल्का। और वो यीशु ने भी कहा, वो क्या कहा? यीशु ने भी कहा, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं बाप में से निकला और आया। हालेलुया। तो मेरे दिलों खुदा आपको भी ढूंढ रहा है कि रस्मों से आप बाहर निकलो और हकीकत में खुदा के पास आए। क्योंकि खुदा एक ऐसी कलीसिया चाहता है जो सिर्फ इबादत ना करे, बदल जाए। एक ऐसी कलीसिया जिसके दिल में रहे, एक ऐसी कलीसिया जिसके अंदर खुदा की हजूरी हो। और शायद आज का दिन किसी की जिंदगी का मोड़ बनने वाला है। किसी की जिंदगी का क्या बनने वाला है? मोड़ बनने वाला। शायद आज खुदा किसी के दिल को छूने वाला है। शायद आज कोई शख्स तो गुनाह के बोझ से आजाद होने वाला है। शायद आज कोई अजीज दोबारा खुदा के करीब आने वाला है। अगर आप अपने दिल में समझौतों को खत्म करें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, तो आप मजहब से बाहर निकल कर खुदा की रूह कुदस के वसीला से बरकत पा सकते हैं। आमीन। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा के रूह कुदस से भी खाली हैं। मेरे दिलों रूह कुदस वो बरकत है, वो नेमत है जो आपको दुआ करना सिखाता है। क्या करना सिखाता है? दुआ करना सिखाता। अगर किसी खादम के अंदर खुदा का पाक रूह नहीं है तो वो दुनियावी काम, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है जो गैर जुबान में दुआ करते हैं अपनी तरक्की करते हैं। क्या करते हैं? तरक्की करते हैं, खुदा से बातचीत करते हैं। रूह इस काबिल बनाता है कि वो चाहे करने वाले को कोई समझ ना आए लेकिन खुदा को जरूर समझे।
آمین. کہ جہاں پر خدا کا روح بولتا ہے وہاں پر معجزات ہوتے ہیں, وہاں پر زندگیاں اس مقصد کے تیار ہوتی ہیں کہ وہ روزہ رکھے جو خدا کو پسند ہے. اور آنے والے اتوار میں میرے ذریعے ہم چند باتوں پر غور کریں گے, سوالوں کا جواب بھی دیں گے. مختلف لوگوں نے سوال پوچھے ہیں کہ کیا 24 گھنٹے کا روزہ ہم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے؟ اگر بنی اسرائیل کو خدا نے جو روزہ بتایا ہے تو آج کی کلیسیا کے لیے کیا سبب ہے؟ آج کی کلیسیا کے لیے کیسا روزہ خدا چاہتا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں, 10 سوالات ہیں جو آج کی کلیسیا اس سوالوں کے اندر الجھی ہوئی ہے اور مذہبی رسومات کے اندر چاہتا ہے. اور میرا ایمان ہے اس کلام کو سن کر ضرور آپ وہ روزہ رکھیں گے جو خدا کو پسند ہے. بھوکے رہنا کوئی فائدہ نہیں. اگر 12 گھنٹے بھوکے رہ کے خدا کی حضور کی عبادت نال گزار لیا جائے اور انہیں گلاں تے عمل کر لیا جائے جڑے خدا دے کلام میں دسیاں نے, تو میرا ایمان ہے کہ کل برکت آ جائے, برکت آئے, رکھنے ختم ہو جائے. اگر گھر ہفتے بعد 1000 روپے کیوں نہ آئے, خدا 1000 روپے میں برکت پائے. آمین. کیونکہ خدا کا بھوکا نہیں رہنا چاہتا. اپنی آنکھوں کو بند کرے اور میں